দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। Now this is the array, right? This is the array, and suppose we want to have this first element as the pivot. Okay. First element as the pivot. So আমরা যেটা what we want to do is we want to place this 50 somewhere in between, and on the left hand side all the elements which are less than 50, which are the ones say 10, 20, 30, 40, right? So these will be placed on the left hand side of 50, and all the elements which are greater than 50, which are 60, 70, 80, 90, and 100. So they will be placed on the right hand side. Okay. So how to do that? How can we do that? Any idea? কারণ কোনো আইডিয়া আছে কিভাবে এটা করা যেতে পারে? Did you understand what we want to do? We want to place 50 somewhere here, right? And all the elements which are less than 50 should be placed on the left hand side of 50, and all the elements which are greater than 50 should be placed on the right hand side of 50. So then the partition has been done, right? That is our objective. So any idea about how to do it? Sir, basically we can run a loop and we can check whether, uh, basically we will run through the loop and check whether that element is less than 50, and then we will just shift it left to the left of 50. No, but if you look at this, array, okay, if you look at the array, then we will find that this is 0, 1, 2, 3. These are the positions, index, right? So suppose you have found out that 20 is less than 50. Then what you do? Then, sir, basically we will store 20 in a temporary variable. We will move 80 to the 20th position, 50 to the 80th position, and insert 20 at the 0th position. That is possible. That is possible, but that would be a little bit costlier. I mean, as Yes, far sir, as that will become n square complexity. right. So, any other possibility? Suppose I go from this side, right? Okay, and I come here, right? So this is 80, which is greater than 50. Okay? So 80 must be on the right hand side, right? On the right half somewhere. Okay? Somewhere here, 80 must be there. But we don't know yet where to move it. In the same manner, suppose we also visit from right hand side. Okay? And we stop at a value which is less than 50, say here, right? So this value, this 40, must be on the left hand side of 50 and 80 must be on the right hand side of 50. Am I right? So we have found out two elements which are in their wrong position.
right? Do you agree? Yes, sir. So in that case, if you can find out this kind of thing, then you can just shift. You can just shift 40 here and 80 here. Okay. So then 40 is in the left hand. I mean, finally it will be on the left hand side of 50, and 80 should be on the right hand side of 50. Okay. So let us again move like this, right? In the same manner. Let us again move like this, and we stop at 90. And we move from here to the left. We stop at 10. So definitely 90 should be on the right hand side, somewhere on the right hand side, and 10 should be on somewhere on the left hand side. So again, what we do is we exchange or swap these two. So 10 will come here, 90 will come here. Okay. So again, we move from here, we move, and we stop at 30 or 70, right? And we move from here, and we stop at 30. Okay. But this time, what has happened, because of the shifting, all the swapping, what has happened, almost all of them are in the proper position, right? Excepting 50. 50 is at the very beginning, but here we have 20, 40, 10, 30. Whereas on the right hand side, we have 70, 90, 60, 80, 10. I'm writing them. I'm writing them out so that you can have some idea. So 20 was there here, 30 was there here, 70 was there here, 60 was there, 100 was there. Okay. So if you draw a line like this, right? All the elements which are greater than 50 are on the right hand side, and all the elements which are less than 50 are on the left hand side, but 50 is in its wrong position. Okay? 50 is here at the very beginning, so 50 must be somehow tackled. So what to do? Anybody? স্যার I equal to 1 থেকে যেতে থাকবে কিভাবে গ্রেটার হয়ে যাবে তার আগে ইনসার্ট করতে হবে। স্যার যেগুলো স্মলার আছে তার লাস্ট এলিমেন্টের সাথে সোয়াপ করে দিতে পারি। Right. তো আমরা তো 30 তে স্টপ করেছিলাম, তাহলে এই জায়গাটা আমার জানা আছে। So we can just swap that with 50. So what I'll get is like this. যদি সোয়াপটা করি তাহলে 30 এখানে চলে আসবে, 40, 20, 10, 50, 70, 90, 60, 80, 100. Okay. So now 50 in its proper position. বুঝতে পেরেছো? And all the elements which are less than 50 are on the left hand side. All the elements which are greater than 50 are on the right hand side. Yes. তো তাহলে দুটো পার্টিশন হয়ে গেল।
Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। এবং এটা যথেষ্ট ফাস্ট হলো, তার কারণ হচ্ছে আমি ইন্ডিভিজুয়ালকে মুভ করিনি, আমি 80টা এখান থেকে সরাসরি এখানে করে, আর 40টা অ্যাট দ্য সেম টাইম এখান থেকে সরাসরি এখানে করে। কিন্তু লেফট হ্যান্ড পার্টিশন বা রাইট হ্যান্ড পার্টিশন কোনোটাই কিন্তু পুরোপুরি সর্টেড নয়, সো উই হ্যাভ টু রিপিট দিস। তাহলে রিকার্সিভলি এইটাকে করতে হবে একই রকম ভাবে। তাহলে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি এদিক থেকে মুভ করবো, দিয়ে 40-তে স্টপ করলাম, আর এদিক থেকে মুভ করে 10-এ স্টপ করলাম। 10 আর 40টাকে সোয়াপ করে দিলাম। ওকে, তাহলে এখানে 20 আছে, আবার যদি এদিক থেকে মুভ করি তাহলে 20 যাবে, এদিক থেকে মুভ করলে 10-এ আসবে, তাই তো? অ্যাকচুয়ালি ওসব কোনো দরকারই নেই। তুমি যেটা করতে পারো, 20 আর 30-কে তুমি সোয়াপ করে দাও। So you get 20 here, 30. Left hand side है তোমার 30 কম আছে, আর রাইট হ্যান্ড সাইডে 30 বেশি আছে। 30টা প্রপার পজিশনে আছে, বুঝে গেল? এই দুটোর মধ্যে করতে হবে, এটা তোমরা বুঝতেই পারছো কি হবে, অসুবিধা নেই। একই জিনিস, দ্য সেম থিং উইল বি ডান হিয়ার রিকার্সিভলি। বুঝতে পেরেছো তো? তাহলে দাঁড়াও, আমি এটাকে পুরোটাকে নিয়ে আসি। So what we were discussing now was the partition function. So this is the partition function. আমি যেটা করলাম সেটাই এখানে অ্যালগরিদমের মধ্যে লিখে। এটা পড়ে নাও, তারপর বলছি। এটা রিড করো আগে। বুঝতে পেরেছ? আমি আইটা দিয়ে শুরু করছি, আই থেকে আমি ডান দিকে যাব, আর লক থেকে আমি বাঁ দিকে যাব। পিভটটাকে বলছি এ ফার্স্ট, যেমন আমরা ওখানে ফার্স্ট পজিশনে পিভট নিয়েছি।
এবারে একটা জায়গায় যখন এই আইটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে, আই ইজ মুভিং ফ্রম লেফট টু রাইট, লক ইজ মুভিং ফ্রম রাইট টু লেফট। So we'll just go out of this, out of while loop when these two crosses each other. এগুলো যখন দুজনকে ক্রস করে যাবে, একটা ডান দিকে চলে গেল, একটা বাঁ দিকে চলে গেল, তো I less than lock হয়ে গেলে we'll stop and we'll swap the pivot from the first position to the lock position. But inside what we are doing, we are moving, initially we are moving from left to right and finding out a particular value which is greater than equal to pivot. Then we start from the right hand side and go from right to left till we find a value which is less than equal to pivot. And if I less than lock means this crossing has not been done, then we swap AI and a lock. So one AI is a high value and a lock is a low value. So we swap it. Okay. And we go on doing this because after we come back, we again find out that I is less than lock. So these two repeat loops we will go on doing till at some point in time, this is false. So when this is false, we are not swapping inside. We are coming out of the while loop and we are swapping the pivot, which is now at the first position, with the value at the lock position. So again, I am going back to the note. I think if you can observe now, I have used the same algorithm here. একটু দেখো, দেখে বলো বুঝেছো কিনা। বেসিক্যালি এই বাঁদিকে যেটা আছে ওটা হচ্ছে আই, আর ডান দিক থেকে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে লক। প্রথমবারে কি হয়েছে, আই এখানে ছিল, লক এখানে ছিল, সো উই হ্যাভ swapped AI and a lock. Then we have found out I এখানে আছে, এখানে থেমেছে, লক এখানে থেমেছে, and we have swapped 10 and 90. Then we stopped at 30, I mean at 70. I এখানে স্টপ করেছিল আর লকটা এখানে স্টপ। তো I less than লকটা এখানে আর নেই। Therefore we came out of the while loop and we swap a first, which is the pivot, with the a lock, which is a less value. বোঝা গেল কি? Yes, sir. Okay. So we have got this quick sort algorithm, okay, and the corresponding partition algorithm. So the partition algorithm actually partitions the array into two parts and
The unsorted array is partitioned into two parts. And at the same time, the pivot is placed at A log. So when I first call the quick sort recursively, it takes from first to log -1. And the second recursive call takes from log +1 to last. So A lock has been placed, the pivot has been placed at A lock. Okay, so that's what we have done. এটা লিখতে পারবে তো? প্রোগ্রামটা লেখা যাবে? না, সবাই চুপ করে আছে। Yes, sir. Okay. So now let us come here, which is the analysis. So the analysis actually depends on the running time or execution time will depend on input permutation and pivot selection naturally. Okay. So that will give us the actual number of swaps or actual number of comparisons. Right. Now, if the pivot is always partitioned, that always partitions the array into two equal parts, then this will be the recurrence relation. And we have already seen that the solution is this. একটু এই চা আনতে বলবে আছে কি? জিজ্ঞেস করা তো চা। So it's an ideal case. This is an ideal case, but if that ideal case happens, then it will be the recurrence relation will be like this. মানে exactly equal ভাগে যদি ভাগ করে ফেলতে পারে প্রত্যেকবার পার্টিশন হয় তাহলে এই জিনিসটা হবে 2n/2 2tn/2 টা হয়ে যাচ্ছে। What is order n? Order n is the number of movements. Okay. তুমি বাঁ দিক থেকে যাচ্ছ ডান দিক থেকে যাচ্ছ তাহলে ওইটা তো রিপিট লুপ গুলো যোগ করলে দুটো রিপিটের যোগ করলে দেখবে টোটাল নাম্বার অফ n ক্রস হবে কারণ ওটা ক্রস করে যাচ্ছে মানে কি না n+1 হচ্ছে মুভমেন্ট। ওই যে নাম্বার অফ রিপিট লুপ কতবার ঘুরলো while লুপের মধ্যে এটা অ্যাকচুয়ালি অর্ডার n. Okay. So this will be the thing. Now the point is, but if the array is already sorted, hello? বলো। না আমি এখন একটু ক্লাস নিচ্ছি, আমি 4-5টা অবধি হয়তো লাগবে। ঠিক আছে, তুমি ম্যাডামকে দিয়ে যেতে পারো। যদি আরেকটা অলরেডি সর্টেড হয় তাহলে কি হবে? পিভটটা যদি এ ফার্স্ট হয় তাহলে কি হবে? যতবার তুমি আরেকটা পিভটটা নেবে, all the elements will be on the right hand side. So on the right hand side there will be n-1 values initially. তারপরে আবার তুমি ওই ভ্যালুটাকে নাও, রাইট হ্যান্ড সাইডে n-2 ভ্যালু হবে। ফলে আলটিমেটলি the complexity will become order n. So in that case, quick sort will become slow sort. আর n log n থাকে না। যদি তুমি এই ফার্স্টটাকে পিভট নাও এবং অ্যারেটা অলরেডি সর্টেড থাকে তাহলে it will be a slow sort. It will not be a quick sort. And it will have some complexity of order n square. Right? তাহলে রেমেডিটা কি?
শুরুতে একটা ওএন মানে পুরো অ্যারেটাকে একবার স্ক্যান করে নিলে যে সর্টেড আছে। স্যার পুরো অ্যারেটাকে একবার স্ক্যান করে নেব যে পুরো সর্টেড আছে কিনা, সেটা ও অফ এন হবে। তাই মানে ও অফ এন তো ও অফ এন লগ এর চেয়ে কমই, তাই ওটা কোনো এফেক্ট করবে না। এটা একটা পসিবিলিটি। এনি আদার পসিবিলিটি? আমি অ্যারেটাকে, তুমি বললে বটে ওএন হবে, যদি অ্যারেটা 1 মিলিয়ন হয় তাহলে 1 মিলিয়ন এলিমেন্টকে আমার চেক করতে হবে। স্যার তাহলে পিভটটা যদি সেন্ট্রাল হয়, একবার বলো, শোনা গেল না। যদি সেন্ট্রাল এলিমেন্টটাকে পিভট নেওয়া হয়, সেন্ট্রাল এলিমেন্টটা বার করবো কি করে? না মানে না মানে যদি সর্টেড অ্যারের ক্ষেত্রে প্রবলেমটা হচ্ছে, তাহলে আমরা যদি 2 ইন্ডেক্সটাকে পিভট করে দিই। ও, তুমি মাঝখানের ভ্যালুটাকে নেবে। হ্যাঁ, ওটাকে পিভট করলে তাহলে কেসে আর কিছু সেটা হবে একটা অপশন, দ্যাট ইজ ওয়ান অপশন, বাট দ্যাট মে অলসো বি হার্মফুল। এমন ভাবে তোমার অ্যারেটা থাকতে পারে যে তুমি যেটা পিভট, মাঝখানেরটাকে পিভট নিয়ে কাজ করলে, করে দেখলে যে সবই আবার ওই একই রকমের স্কোয়ার ভ্যালু। তো ফিজিক্যালি মাঝখানেরটা না নিয়ে আর কিছু করা যায় না। We are almost there. একটুখানি চিন্তা করো। So first আর লাস্ট দিয়ে মিডিয়ান ভ্যালু নেওয়া যায় কি? ফার্স্ট আর লাস্ট এলিমেন্ট দিয়ে মিডিয়ান ভ্যালু ক্যালকুলেট করে, মানে ফিজিক্যালি মিডল না করে ভ্যালু ওয়াইজ মিডল। হ্যাঁ, তাহলে ফার্স্ট আর লাস্টের মিডিয়ান বলতে কি মিন করো? মিডিয়ান কি করে বার করো? না, তুমি কি মানে ফার্স্ট আর লাস্ট দিয়ে কি করবে? বলো বলো, মানে তুমি ভাবে যাচ্ছ কেন, বলো না। মানে লাস্ট এলিমেন্ট বলতে কি, মানে অ্যারে লেন্থটা কতটা সেটা দিয়ে। অ্যারে লেন্থটা, যেহেতু অ্যারে ইট ইজ র্যান্ডম অ্যাক্সেস, সো ইউ ক্যান অ্যাক্সেস দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট, ইউ ক্যান অ্যাক্সেস দ্য লাস্ট এলিমেন্ট অলসো। তাতে কোনো প্রবলেম নেই, দ্যাট উইল নট টেক এনি টাইম। তুমি কি বলতে চাইছো একটু যদি বলো, তাহলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে বলতে। স্যার একটা করা যেতে পারে, মানে বলো। স্যার ওই যে মানে আমরা যখন এই রিপিট করছি i ইকুয়াল টু i+1, এখানে একটা ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবল রেখে দেওয়া যেতে পারে যে a অফ i যদি গ্রেটার দেন a অফ i-1 হয়, তাহলে এটাকে 0 করে দেবো। এরকম দুটো ফ্ল্যাগ থাকবে। যদি এন্ডে গিয়ে দেখি ওই যে সোয়াপটা করছি, সোয়াপটা করার পর যদি দেখি দুটো ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবল 1, তাহলে ওখানে স্টপ করে দেবো। যদি না হয় তাহলে সেটাতে মানে যদি সর্টেড অ্যারে হয়, তাহলে প্রথম যে while i less than লকটা হবে, ওখানে দুটো ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবলই 1 থাকবে, কোনোটা 0 হবে না। আর যেহেতু 1 থাকবে, সোয়াপটা করে দিয়ে আমি স্টপ করে দেবো আরেকবার। দ্যাট ইজ এ পসিবিলিটি। এটা একটু করে দেখো। কিন্তু আমি আরো সিম্পল একটা পসিবিলিটি বলছি, ওই অ্যালগরিদমটাকে রাখবো, দেখে একদম প্রথমে যে এ আই ইকুয়াল কি যেন বলছিলাম, এ ফার্স্ট ইকুয়াল টু ইয়ে বলছিলাম, এক মিনিট ভাবো। হ্যাঁ বলুন। ও এখনো আসেননি? আমি তো একবার আমি আরেকবার বলছি, আমি আরেকবার বলে দেবো আজকে। ঠিক আছে, সোম বুধ শুক্র, ঠিক আছে, 12টা থেকে 4। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি বলে দেবো, বলে দেবো। আচ্ছা, আমি যেটা করতে চাইছি
অ্যালগরিদমটা বার করি। এই অ্যালগরিদমে দেখো আমি এইখানটাতে পিভটটাকে ইয়ে করেছি, পিভট ইকুয়াল টু এ ফার্স্ট বলছি, রাইট? আমি শুধু এই জায়গাটাকে চেঞ্জ করছি, চেঞ্জ করে কি বলছি, পিভট ইকুয়াল টু মিডিয়ান অফ এ ফার্স্ট, এ মিড অ্যান্ড এ লাস্ট। ফার্স্ট ভ্যালু, মিডিয়াম ভ্যালু, মানে মাঝখানের ভ্যালুটা আর লাস্ট ভ্যালুটার মিডিয়ানটাকে নিয়ে আমি পিভটে লিখব, ঠিক আছে? দিয়ে পিভটটাকে আমি আবার মানে যে ভ্যালুটা বেরোলো তার সঙ্গে এ ফার্স্টটাকে আমি একবার সোয়াপ করে নিলাম। তাহলে কি হলো, মিডিয়ান যেটা বেরিয়েছিল সেটা এ ফার্স্টে চলে গেছে। তাহলে এই অ্যালগরিদমটা একই রইল, জাস্ট এই পিভটের জায়গাটাকে চেঞ্জ করব। আমি একবার রিপিট করি, এটা হচ্ছে আমি পিভট ইকুয়াল টু মিডিয়ান অফ এ ফার্স্ট, এ মিড অ্যান্ড এ লাস্ট। তাহলে মিডিয়ানটা পিভটে এলো। কোনটা মিডিয়ান সেটা বার করতে পারছি আমি, কত নম্বরটা মিডিয়ান, মানে প্রথমটা মিডিয়ান না মাঝখানেরটা মিডিয়ান না লাস্টেরটা মিডিয়ান। যেটা মিডিয়ান হবে তার সঙ্গে এই ফার্স্টটাকে আমি সোয়াপ করলাম, করে তারপর বাকি যা আছে তাই। বুঝতে পেরেছি কি বললাম? যদি এটা করি তাহলে দেখা যাবে লোড আবার n log n এ চলে। Whatever be the value, whatever if it is random or it is increasingly ordered or decreasingly ordered, যাই হোক না কেন, it will be a n log n algorithm. খুব সিম্পল ভাবে আমি জাস্ট অ্যালগরিদম গুলোকে অল্প অল্প চেঞ্জ করে নিয়ে আমি আই ক্যান অ্যাচিভ দ্য স্পিড। বুঝতে পেরেছো? স্যার এ ফার্স্টটাকে মিডিয়ানটার সঙ্গে সোয়াপ করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে অ্যালগরিদম একদম যা আছে তাই। ওই পিভট ইকুয়ালস টু এ ফার্স্ট করে হ্যাঁ, মানে আমার মনে হয় আমি একবার নোটে যাই, নোটটাতে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝাই। ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো তোমার এখানে আছে 50, এখানে আছে 100, আর মাঝামাঝি জায়গা কোনটা হবে, 9 প্লাস 0/2, তাহলে 5, মানে এইটা, তাই তো? 9 প্লাস না সরি 4 হবে, 9 প্লাস 0 হবে 4.2, 4.5, মানে এইটা, সরি এটা না। আমি কি করলাম, আমি প্রথমে বললাম পিভট ইকুয়াল টু মিডিয়ান অফ এ ফার্স্ট, এ মিড হচ্ছে 4 এখানে, এ লাস্ট। এবং আমি এটাও বার করলাম যে কোনটা, মানে এইটা না এইটা না এইটা, কোনটা। ধরা যাক এটা হলো যে এ মিড হচ্ছে মিডিয়ান, তাহলে আমি কি করব, আমি সোয়াপ এ ফার্স্ট, এ মিড। ধরা যাক এটা হয়েছে, এটা যদি না হতো একটু অন্যরকম হবে, এটা আমি জাস্ট অ্যালগরিদমটা লিখলাম, যখন প্রোগ্রাম লিখবে একটু অন্যরকম হবে। তাহলে কি হলো, মিডিয়ানটা মানে পিভটটা চলে এলো এ ফার্স্টে, তারপর তুমি যেমন অ্যালগরিদম আছে তাই রইল। বুঝে গেছে কি বললাম?
স্যার এই সোয়াপ এ ফার্স্ট কমা পিভট লিখলে এখানে পিভটটা তখন কি বলছো বলো একবার। ওই সোয়াপে এ ফার্স্ট কমা এ মিড না লিখে এ ফার্স্ট কমা পিভটটা লিখলে না, বরং আমি যেটা বলবো, তুমি যদি মিডিয়ানের আউটপুটটা যদি তুমি ইন্ডেক্সটা নাও, তাহলে এইখানে তুমি চেঞ্জ করে দাও, এখানে চেঞ্জ করো, এখানে তুমি চেঞ্জ করো, এখানে লেখো মিডিয়ান, করে এইখানে তুমি নিচে চেঞ্জ করে দাও মিডিয়ান ভ্যালুটা আপাতত দরকারই নেই। তারপরে লেখো পিভট ইকুয়াল টু এ ফার্স্ট। এবার বুঝতে পেরেছো? আমি মিডিয়ানটাকে ইন্ডেক্সটাকে বার করছি। মিডিয়ান এটা অবশ্য একই নাম হয়ে যাচ্ছে, নামটাকে চেঞ্জ করে দিই, ধরো মিডিয়ান 1, মিডিয়ান 1। তাহলে মিডিয়ান হচ্ছে একটা ফাংশন যেটা এই তিনটে মিডিয়ানের যে ইন্ডেক্সটা সেটা বার করবে। ইট উইল বি আইদার ফার্স্ট অর মিড অর লাস্ট। এটা তুমি এখানে জাস্ট সোয়াপ করছো। স্টপ করলে ফার্স্টটাতে মিডিয়ান চলে এসছে, তারপর পিভট ইকুয়াল টু এ ফার্স্ট করে যেমন আছে তাই। বোঝা গেছে তো? আচ্ছা, যদি না বোঝা যায় এটা করে দেখো, ইন কেস ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড we can again discuss, right? Not a problem. Let us now progress. পরে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হিপ সর্ট। হ্যাঁ, আমি কি বসবেন একটু না বেরিয়ে? আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওকে একটু বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি আসছি, কালকে আসছি সারাদিন। আমি আগে সন্ধ্যাবেলা আপনাকে ফোন করবো। সন্ধ্যাবেলা ফোন করবো। তো এখানে আমরা এখন যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে হিপ কাকে বলে। হ্যাঁ, হিপ ইজ এ সিকোয়েন্স অফ এলিমেন্টস k1 to kn, যেখানে ki greater than equal to k2i and ki is greater than equal to k2i plus 1 less than equal to I less than equal to n, and this is called max heap. Okay. সিকোয়েন্স মানে কি? যে কোনো অ্যারে এলিমেন্ট গুলোকে তুমি বলতে পারো ফার্স্ট এলিমেন্ট, সেকেন্ড এলিমেন্ট, থার্ড এলিমেন্ট, এর উপরে আপ টু nth এলিমেন্ট। নাও if the relation is the value which are there are related like this, then it is called a max heap, right? তো এই যে ভ্যালু গুলোকে, অ্যারের যে এলিমেন্ট গুলোকে তুমি একটা ট্রি হিসেবে সাজাতে পারো। k1 এটা বাইনারি ট্রি, k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 এরকম এভাবে তুমি রাখতে পারো। তাহলে হিপ প্রপার্টি বলছে the value of each node is greater than or equal to its children for max। এগুলোর আমরা পরে যখন বাইনারি ট্রি করবো বা ট্রি করবো যখন, তখন দেখবো এইটা হচ্ছে প্যারেন্ট নোড আর এই দুটো হচ্ছে তার চিলড্রেন নোড। এটা একটা চাইল্ড, এটা একটা চাইল্ড, এইটা একটা প্যারেন্ট, এটা একটা চিলড্রেন চাইল্ড, এটা একটা চাইল্ড, এরকম ভাবে আমরা বলি। তাহলে যখন
when any node you take is greater than or equal to its children nodes. এটা যদি সবকটা নোডের জন্য এই প্রপার্টিটা ট্রু হয়, তখন এই সিকোয়েন্সটাকে আমি বলবো হিপ। আর এই ট্রিটাকেও তখন আমি বলবো যে একটা হিপ ফর্মে রয়েছে। ঠিক আছে, আগে এটা বুঝেছো কিনা বলো, তারপরে আমরা এগোবো। এটা কি বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? আমার সব আরে বোঝা না গেলে তো বলবে জিনিসটা যে আমি বুঝিনি বা এই সমস্যা হয়েছে। স্যার এটা কিসের জন্য লাগে? হ্যাঁ, এটা কিসের জন্য লাগে? মানে সেটাই তো আসছি, কিন্তু এই জিনিসটা বুঝেছি বলে হিপ কাকে বলে এটা বুঝেছি বলে সেটা বলো আগে। হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছি? So this data structure can be used for a sorting, right? Sorting algorithm. So what is the rationale? If the input array is arranged as a heap, initially যে arrayটা আছে সেটাকে তুমি heap হিসেবে arrange করবে। The first element of the array is the largest, and we exchange the first and the last element. Thus now the last element is in its proper position. আমি যদি ইনক্রিজিং অর্ডারে সর্ট করতে চাই, তাহলে লাস্ট এলিমেন্টটা ম্যাক্সিমাম হয়ে গেছে, ম্যাক্সিমামটাকে আমি I have already swap এক্সচেঞ্জ করেছি, তো ওটা প্রপার পজিশনে চলে গেছে। Now we rearrange the new heap consisting of the first through the last but one element. Heap sort is an iteration of the procedure. এইভাবে আমি বারবার এইভাবে ম্যাক্সিমামটাকে সামনে নিয়ে আসছি, আর ম্যাক্সিমামটাকে নিয়ে এসে ওটাকে আবার লাস্টে নিয়ে চলে যাচ্ছি। এই করতে করতে আমি আলটিমেটলি দেখবো যে আমার সর্টিংটা হয়ে গেছে। তো দেখা যাক এক্সাম্পল নিই, তবে আগে এটা, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে তোমার একটা অ্যারে, অ্যারেটাকে আমি সাজালাম এইভাবে। তাহলে দেখো H is greater than F and G, F is greater than E and A, E is greater than B, G is greater than B and C. So essentially for every node the heap property is satisfied, and therefore this is a heap, which means that this array is a heap. Okay, ঠিক আছে? এবারে আমি আমি যদি হিপ সর্ট করি তাহলে কিরকম হবে হিপ সর্টটা? আমি নোটে যাচ্ছি, নোটটা থেকে আমি বোঝাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ, আচ্ছা, তোমাকে বসতে হলো, আমার ক্লাসটা হয়ে গেলে আমি বলছি। সেটা আজকে রাত্রে করে দিতে পারি, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। সেটাই বলে দাও, তাহলে ক্লিন হবে। HFGE, তাই তো? তাহলে এখানে আছে HFE, তারপর কি আছে? ADCD, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা জিনিস দেখো, so this one is the largest and this whole thing is a heap. তাহলে আমি কি করবো? প্রথমে যেটা বলা ছিল যে এইটার সঙ্গে লাস্ট এলিমেন্টটাকে আমি এক্সচেঞ্জ করবো। So B comes over here, H comes over here, right?
তাহলে এই পার্টটুকু এই 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 এইটা ঠিক জায়গায় চলে যাবে। সো দিস ইজ নট ইয়েট এ হিট, এখনো হিট পাইনি। এবার আমি কি করে এগোবো? তার আগে আমি কি করছি, আগে ট্রিটাকে করে নিই। তাহলে এইচ এফ জি ই এ বি সি বি, এটা হচ্ছে আমার ট্রিটা ছিল। So what I have done is I have exchanged H and B. H and B টা আমি এক্সচেঞ্জ করি, right? তাহলে আমার কি হয়েছে, ওপরে বি চলে গেছে, তাহলে আমি এখানে বি রাখতে পারি, এখানে এইচ চলে এসেছে। তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি এই পার্টটুকু আর দরকার নেই, এটা অলরেডি সর্টেড। নাও দিস পার্ট ইজ নট এ হিপ, তাহলে এইটাকে হিপ করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, কেউ বলতে পারবে? এইটাকে হিপ করতে গেলে কি করতে হবে? জাস্ট ইনটুইটিভলি বলার চেষ্টা করো। কি কেউ বলতে পারছো না? এই যে রিমেনিং থ্রিটাকে আমি হিট করতে যাচ্ছি, হিট নেই এটা। কেন হিট নয়? এইটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, কিন্তু এই বিটা ভুল জায়গায় আছে। মানে বি এর দ্বারা চাইল্ড তারা বি এর থেকে বড়, আর হিট প্রপার্টি বলছে যে যে কোনো পেরেন্ট তার চাইল্ড গুলোর থেকে বড় হতে হবে। কিন্তু স্যার বিটা হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ স্যার, একটা করা যেতে পারে, ওই বি এর চাইল্ড গুলো দেখবো এফ আর জি, তো যেটা বড় জি যেমন বড় এফ এর চেয়ে, তাই বি আর জি টাকে সোয়াপ করে দেবো। বেশ, তাহলে কি হবে দেখো, তাহলে কি হবে দেখে নাও। তাহলে তাহলে হবে এইখানে হয়ে যাবে জি, আর এখানে সরি এখানে হয়ে যাবে বি। বেশ, স্যার এবার আবার ওই বিটাকে তার চাইল্ডের সঙ্গে কম্পেয়ার করবে, এবার ডি আর সি এর মধ্যে ডি আর বিটাকে সোয়াপ করে দেবো, ওটা হিপ হয়ে যাবে। তার মানে এই দুটোকে তুমি সোয়াপ করছো। তাহলে এখানে ডি চলে গেল, এখানে বি, and if you do that then this becomes a heap. এবারে এইটাকে তুমি আর নিচে নিয়ে যাবে না, কখন তুমি থামবে, আইদার অ্যাজ এ প্যারেন্ট ইউ আর গ্রেটার দ্যান ইউর চিলড্রেন অর ইউ হ্যাভ কাম টু লিফট ইউ, তাহলে তুমি থেমে যাচ্ছ। সো দিস এগেন ইজ আ হিপ। ওকে, so now again we will do the same thing, this is the maximum and we'll exchange this with the last element. Last element is C. হ্যাঁ, তুমি তো 1 2 3 4 5 6 7 এইভাবে যাচ্ছ, লাস্ট এলিমেন্টটা সি, তাহলে সি এর সঙ্গে জি কে এবার তুমি এক্সচেঞ্জ করবে। So C comes over here and G here. তাহলে এই পার্টটা আবার বেরিয়ে গেল। জি আর এইচ এখন ঠিকঠাক আছে, কিন্তু সিটা এখানে যাওয়ার ফলে that heap properties is not satisfied. Therefore, again we have to exchange C with F and again C with E. Okay? তাহলে আমার কি হবে,
এখানে ই আসবে, এখানে এফ আসবে, এখানে সি আসবে। সো এগেইন উই হ্যাভ এ হিপ। তখন আমি আবার কি করবো, এটার সঙ্গে দিস ইজ দ্য লাস্ট এলিমেন্ট, এর সঙ্গে এটাকে আমি এক্সচেঞ্জ করবো। সো বি গোজ ওভার হিয়ার and F comes down. So now F, G, H are there in their proper position. Again, B is not a, I mean, at this point, this is not satisfying the heat property. Therefore, আমরা এখানে পাবো E, এখানে C, এখানে P. So this will go on, and finally what will happen? একদম মিনিমামটা উপরে যাবে আর ম্যাক্সিমামটা লাস্টে চলে যাবে। ম্যাক্সিমামটা অলরেডি লাস্টে চলে যাবে। So we have sorted this. Okay. তো এইটাই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে হিট সর্টের অ্যালগরিদম। বাট দ্য ফার্স্ট থিং ইজ আমি তো বলে দিলাম এটা অরিজিনালি হিট ছিল, তারপরে এইসব কাজগুলো করলাম। কিন্তু অরিজিনালি তো হিট নাও থাকতে পারে না। ফার্স্ট যে অ্যারেটা পেলাম এটা তো হিট নাও হতে পারে। So what we have done is we have a function called percolate down. Percolate down টা কিছুই না, যেটা আমরা করলাম আর উপর থেকে নিচে নামছি। এটা হচ্ছে পারকোলেট ডাউন, মানে একটা এলিমেন্টকে আমি উপর থেকে আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে আনছি এই প্রপার্টিটাকে নিয়ে আসার জন্য। ঠিক আছে, এটা পুরো পারবে, এটা দেখে নিলেই পারবে। তারপর আমি অ্যাকচুয়াল হিট সর্ট অ্যালগরিদমে আমি কি করছি, প্রথমে হিটটাকে বিল্ড করছি, তারপরে আমি সোয়াপ করতে যাচ্ছি, প্রত্যেকটাতে সোয়াপ করছি আর পারকোলেট ডাউন। বুঝে গেছে? নাও এই যে ফার্স্ট যেটা করলাম বিল্ড হিট, সেটা একটুখানি বোঝার আছে। এটা একটু জাস্ট বুঝে নাও, তাহলেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যে কোনো একটা অ্যারেকে আমি যদি হিটে নিয়ে যেতে চাই তাহলে কিভাবে নিয়ে যাবো? ধরা যাক উল্টোটা আছে, মানে এ বি সি ডি ই এফ জি সেরকম আছে। তাহলে এটা হিট নয়। তো হাউ টু মেক দ্যাট এ হিট? তার জন্য আমি যেটা করতে পারি, একটা আমরা বলি টপ ডাউন মেথড। টপ ডাউন মেথডটা কিরকম না, প্রথমে আমি এটাকে নিলাম, ঠিক আছে, এটাকে নিলাম, তারপর আমি বিটাকে, এ হচ্ছে একটা নোড, মানে রুট নোড ওই বাইনারি ট্রি। এবার আমি বিটাকে নিচ্ছি, নিয়ে বিটাকে আগে ইনস্টল করলাম। পরে এবার দেখছি যে বিটা এর থেকে যদি বড় হয় তাহলে বিটা ওপরে নিয়ে যাবো, মানে এটা এক্সচেঞ্জ করবো। তাহলে এক্সচেঞ্জ করলে কি হবে, উপরে বি নিচে এ চলে যাবে, এক্সচেঞ্জ করবে। আমি কিন্তু বাই হ্যান্ড এটা করে দেখাচ্ছি। তারপরে সিটাকে নিলাম, সিটা নিলাম এখানে, নিয়ে দেখছি যে সিটা ইজ গ্রেটার দ্যান বি, therefore again I exchange, so I get C here and B here. তারপর আমি ডিটাকে ইনস্টল করবো। ডিটা কোথায় ইনস্টল হবে,
এর লেফট চাইল্ড হিসেবে ডিটা যদি এখানে হয় তাহলে কি করতে হবে আমাকে এই পুরো জিনিসটাকে ওপরে নিয়ে যেতে হবে, এক্সচেঞ্জ করতে পারে, তাই না? তাহলে কি হবে, বেসিক্যালি বি সি এ, তারপর আমি ইটাকে নিলাম, ইটা কোথায় যাবে, এখানে। Again it should be exchanged, so what I get is ইটা এখানে চলে গেল, বি এখানে গেল, সি। তারপরে আমি আনছি এফটা এখানে গেছে, আবারও এক্সচেঞ্জ করছি, পরে কি হবে, এফটা উপরে গেল, এফটা উপরে গেল আর ইটা নিচে, বিটা নিচে ছিল। তো বি এখানে এসছে, বি এখানে এসছে, এফ এখানে এসছে, জি। তাহলে জিটা কোথায় আছে, এখানে জি আছে। আবার এক্সচেঞ্জ করছি, পরে কি হলো, জিটা একদম টপে যাবে, এফটা এখানে আসবে আর ইটা নিচে যাবে, জি এফ ই। ফাইনালি আমি এইচ এনেছি, এইচটা কোথায় ছিল, এইচটা এখানে, এইচটা আবার এক্সচেঞ্জ করতে করতে ওপরে চলে যাবে। তাহলে কি হবে, নিচে হবে এ, নিচে এ, এইখানে হবে ডি, ডিটা এখানে চলে আসবে, জিটা এখানে আসবে আর এইচটা। So now this is an array which is a heap. H, G, F, B, C, B, D, A. Okay. For each element, you have the heap property satisfied. বুঝা আছে? তো এটাতে কি হচ্ছে না, তোমার n খানা মানে n-1 খানা তোমাকে এলিমেন্টকে তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে। বুঝা গেছে? এটা বুঝেছো কিনা আগে বলো। বুঝতে পারলে? স্যার এই অপারেশনটা বেশ এক্সপেন্সিভ হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি হিপ অপারেশনটা বেশ এক্সপেন্সিভ হবে না, একটা এরকম অ্যারেকে হিপ করবে? খুব একটা এক্সপেন্সিভ হবে না, তার কারণ হচ্ছে আমি তো এক্সচেঞ্জ গুলো করছি কিভাবে, দেখো এইটার সঙ্গে এইটা, এটার সঙ্গে এইটা, এরকম ভাবে এক্সচেঞ্জ। তাহলে এক্সচেঞ্জ করতে গেলে তোমার প্র্যাকটিক্যালি তুমি হপ করে করে এক্সচেঞ্জ, তুমি পরপর করছো নাকি। আমরা আসবো কেন কেন এক্সপেন্সিভ হবে না সেটাকে দেখছি, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো, মানে হ্যাঁ, অ্যালগরিদম কমপ্লেক্সিটিটা আমরা পরে আসছি। বাট দিস ইজ এ টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ। টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ মানে কি, আমি রুট থেকে নিচে নামছি, রুট থেকে নিচে নামছি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ। আমার একটা বটম আপ অ্যাপ্রোচ আছে। আমি যদি এটা দেখি মাঝখান থেকে যদি ভাগ করি, তাহলে দেখো ই এফ জি এইচ এগুলোর কোনো চাইল্ড নেই। বি এর একটা চাইল্ড আছে, সেটা হচ্ছে এইচ। সি এর দুটো চাইল্ড আছে, এফ আর জি, আর এর চাইল্ড আছে তোমার বি আর সি। সরি, বি এর চাইল্ড আছে বি আর ই, এর চাইল্ড আছে বি আর সি। তাহলে এর চাইল্ড বি আর সি, বি চাইল্ড বি আর ই, সি চাইল্ড এফ জি, বি এর চাইল্ড এইচ, কিন্তু এই তিনটে কোন, এই চারটে কোনো চাইল্ড নেই। ওকে, তা যদি হয় তাহলে আমি এইগুলোর জন্য আমার আর কিছু করার দরকার নেই, এগুলো লিফ নোডের মতো আছে। হ্যাঁ, এই যে 1 2 3 4টে লিফ নোড, চারটে লিফ নোড, ওদের কোনো চাইল্ড নেই। তাহলে আমি যদি একটা কাজ করি,
যে আমি উল্টোটা করতে আরম্ভ করি, অর্থাৎ আমি এই চাইল্ড নোডগুলোকে নিয়ে এবারে আমি আস্তে আস্তে আমি ওপরে করি, ওটা যদি করি তাহলে আমার অনেক কম ইয়ে হবে, মানে 50% কাজ কমে গেল, তাই না? আমার কাজটা তাহলে 50% কমে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? আগে কি হচ্ছিল, আমাকে প্রত্যেকটা বাড়ির থেকে আরম্ভ করে লাস্ট অব্দি যেতে হচ্ছে। এখন আমি যদি শুধু এইগুলোকে ঠিক জায়গায় প্রেস করে দিতে পারি তাহলে এটা চলে আসবে। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ডান ইন দ্য অ্যালগরিদম। অ্যালগরিদমে কি করেছে দেখো, ফর i equal to n/2, i greater than equal to 0, i minus করে পারকোলেট ডাউন করেছে। বুঝতে পেরেছো বাবা? অর্থাৎ আমি যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে আমি এবার প্রথমে ডিটাকে নেব, ডিটাকে এবার প্রপারলি প্লেস করবো। ডিটা কিভাবে প্লেস করবো না, ডিটা ডি এর যে চাইল্ডটা আছে তার সঙ্গে ডিটাকে কম্পেয়ার করবো। তাহলে ডিটা ছোট, তাহলে ডিটা এখানে যাবে, এইচটা এখানে আসবে। ওকে, জাস্ট আমি সোয়াপ করবো, তাহলে আমি ওপর দিকে উঠছি, হ্যাঁ ওপর দিকে লিখছি। তাহলে কি হচ্ছে, আমার এইচটা এখানে চলে এলো আর ডিটা এখানে। ওকে, তারপরে সিটাকে ধরছি। সি এর চাইল্ড কে কে আছে, এফ আর জি। সি এর চাইল্ড হচ্ছে এফ আর জি। আমি কি করতে চাইছি, এদের মধ্যে যেটা লার্জার তার সঙ্গে সিটাকে সোয়াপ করবো। তাহলে জি কামস ওভার হিয়ার, জি কামস ওভার হিয়ার and সি গোজ দেয়ার। তারপরে কি বিটাকে দেখি, বি এর চাইল্ড কে কে আছে বলো। স্যার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বটম আপ অ্যাপ্রোচটা। আমি আরেকবার করি তাহলে বুঝতে পারবো। হ্যাঁ স্যার একবার একটু যদি এগুলো সব মুছে দিই, আবার নতুন করে করি। হ্যাঁ, আমার মূল ব্যাপারটা কি, আমার এইটার কোনো চাইল্ড নেই, এই চারটে। ফলে আমি ধরে নিতে পারি এই চারটে যেখানে আছে থাক, কিন্তু এইটার যে চাইল্ড আছে তার সঙ্গে তো ঠিকঠাক প্রপার্টিটা থাকতে হবে। এখানে কোনো হিট প্রপার্টির গল্প নেই, এইখান থেকে হিট প্রপার্টির গল্পটা আরম্ভ হবে। তাহলে কি হলো না, বিটা আমি তার যে চাইল্ড আছে তার সঙ্গে দেখবো। তাহলে বি এর চাইল্ড কে আছে, এইচ। ঠিক আছে, মানে এই ছবিটা যেটা প্রথম এঁকেছিলাম তোমার মনে আছে কি, ছবিটা এঁকেছিলাম এরকম, এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ। তাহলে ই এফ জি এইচ এর কোনো কিছু করার নেই, কারণ এদের কোনো চাইল্ড নেই। ফলে এখানে হিট প্রপার্টি বাই ডিফল্ট এটা ঠিক আছে। কিন্তু ডিতে এসে আমি প্রথম দেখছি যে চাইল্ড হিট প্রপার্টি স্যাটিসফাই করছে না। তো হোয়াট আই ডু, আমি ডিটাকে প্রপার জায়গায় নিয়ে যাই। তাহলে কি হবে, এইচটা এখানে চলে আসবে, রাইট? তাহলে এইচ এখানে চলে এলো, যেটা আমি করলাম এখানে, যে এইচ এখানে চলে এসছে আর ডিটা এখানে চলে যাচ্ছে। ওকে, যদি ট্রিতে দেখি তাহলে কি হবে, ট্রিতে দেখলে জিনিসটার ছবিটা এরকম দেখতে হবে। এইখানে এইচ চলে এসছে, এখানে ডি চলে এসছে, রাইট? তারপর আমি সিটাকে, ডিটা হয়ে গেল, এবার সি মানে এইটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করবো। অ্যাডজাস্ট করে কি করবো, এই যে দুটো চাইল্ড আছে এফ আর জি, তাদের মধ্যে যেটা গ্রেটার তার সঙ্গে আমি এক্সচেঞ্জ করবো। সো এইখানে জি চলে আসবে আর নিচে সি চলে যাবে। হলো, আর কনস্ট্যান্ট অ্যারেতে কি হবে, অ্যারেতে হবে এখানে জি চলে আসবে আর এখানে সি চলে আসবে। তারপরে আমি বিটাকে দেখবো, আমার
সি ঢুকে গেছে, এবার বিটাকে কি দেখছি, বিটা এখানে আছে, বি এর করসপন্ডিং দুটোর মধ্যে গ্রেটার কোনটা, এইচ। বি এর যারা ইয়ে আছে সেটা হচ্ছে এইচ আর ই, তাহলে এদের মধ্যে গ্রেটার হচ্ছে এইটা, এইচটা গ্রেটার, তাহলে এই দুটোকে আমি সোয়াপ করবো। তাহলে প্রথমে আমি কি করছি, না এইচটাকে এখানে নিয়ে যাচ্ছি, তাহলে কি হলো, আমার এখানে এইচ চলে গেল, এখানে বি চলে গেল, কিন্তু আবার দেখছি বি এর যে চাইল্ড আছে, মানে এখানে যে চাইল্ড আছে সে আবার বড়, তাহলে আবার একবার করতে হবে আমাকে সোয়াপ করে, আমি এখানে বি কে নিয়ে গেলাম আর এখানে বি কে নিয়ে গেলাম। ঠিক আছে, এইবারে আমি বি হয়ে গেছে, এবারে এ। আচ্ছা এখানে আগে বলে দিই, বিটা এখানে হচ্ছে এইচ, এইচটা এখানে এসছে, এখানে বিটা চলে এসছে, তাই তো, আর বিটা চলে গেছে জি এর জায়গায়, সরি বিটা চলে গেল কোথায়, লাস্ট, মানে ওকে। এবার আমি এইটাকে ঢোকাচ্ছি, এইটাকে যখন আমি ঢোকাচ্ছি তখন কি হচ্ছে, এর করসপন্ডিং হচ্ছে এইচ আর জি, তাহলে প্রথম হচ্ছে এইচটা এখানে চলে আসবে, তাহলে এইটা এখানে এলো, তাহলে এই ছবিতে কি হলো, ছবিতে এখানে এইচ এসছে, এখানে এইচ, হ্যাঁ। এবারে এটা এখনো ঠিক জায়গায় নেই, তার মানে এটা এখানে এর সঙ্গে আবার এর যে দুটো ইয়ে আছে সেটা একটা ই একটা ডি, কিন্তু ইটা বড়, তাহলে ইটা এখানে আসবে আর এটা এখানে চলে আসবে, ই এখানে গেল আর ইটা এখানে গেল। ছবিতে কি হলো, এখানে ই, এখানে এ। So the new heap is this, H E G D A F C D. দেখো প্রত্যেকটা জায়গাতেই H is greater than E and G, E is greater than D and A, D is greater than B, G is greater than F and C. So the heap property is fulfilled. এবার দেখো আমরা যে দুভাবে করলাম টপ ডাউন, এটাকে আমি বলছি বটম আপ, এটাকে বলছি বটম আপ। এই দুভাবে করলাম তাতে কিন্তু দুটো হিপ হলো, এইটা এই হিপটা is not equal to BC, but both are heaps, এটা একটু মাথায় রাখবে। বুঝতে পেরেছো, একই অ্যারে থেকে আমরা ডিফারেন্ট হিপ পেতে পারি, কিন্তু ফাইনালি হিপ সর্ট যখন করব, ফাইনালি সর্টেড অ্যারেটা একটাই হবে, তখন ওই এডিসিডি এর দিয়েছিল। বুঝতে পেরেছো, সো দিস ইজ হোয়াট ইজ হিপ সর্ট। আমরা এই যে এটা যেটা করেছি, এটা বিল্ড হিপ করেছি ফ্রম বটম আপ, n/2 থেকে মানে উপরের দিকে নিয়েছি, হ্যাঁ। আর এইটা হচ্ছে সোয়াপ, সোয়াপ করার পরে পারফোরেট ডাউন করে দিয়েছি। এটা তো সিম্পল, পারফোরেট ডাউন তো দেখলি মানে ওই জিনিসটাই যেটা আমরা এতক্ষণ হাতে করছিলাম সেটাই মানে অ্যালগরিদমের পারফোরেট ডাউন। আর এটা হচ্ছে করসপন্ডিং বটম আপ বিল্ড হিপ, তার সঙ্গে পারফোরেট তোমার সোয়াপ অ্যান্ড পারফোরেট, সোয়াপ অ্যান্ড পারফোরেট। ওকে স্যার পার্কোলেট ডাউনটাই টপ ডাউনটা ছিল কি, পারফোরেট ডাউনটা, ওটাই কি টপ ডাউন অ্যাপ্রোচটা ছিল? না পারফোরেট ডাউনটা সব জায়গাতেই লাগছে। তুমি যদি নোটটাতে যাও তাহলে দেখবে পারফোরেট ডাউনটা কিন্তু সব জায়গাতেই যাচ্ছে। না তাহলে একটা ওপর এলিমেন্ট যেটা আস্তে আস্তে নিচে নামবে, সেটা হচ্ছে পারফোরেট ডাউন।
এই যে এ এলিমেন্টটাকে আমি আস্তে আস্তে নিচে নিয়ে যাচ্ছি, বিটাকে প্রথমে নিচে নিয়ে গেছি, তারপর সিটাকে নিচে নিয়ে গেছি, তারপর বিটাকে পার্কুলেট ডাউন করি, তারপর এটাকে পার্কুলেট। ওকে, অন দি আদার হ্যান্ড এখানে কি করেছি, এখানে এ এটা 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 ঠিক অবশ্য মানে তুমি ঠিকই বলেছো, টপ ডাউনে এটা মানে পার্কুলেট আপ, পার্কুলেট ডাউন। বটম আপে কি হচ্ছে, আমি এইখান থেকে তো শুরু করছি, এটাকে নিচে নিয়ে যাচ্ছি, তারপরে এটাকে নিচে নিয়ে যাচ্ছি, মানে ছবি অনুযায়ী এটাকে নিচে নিয়ে যাচ্ছি, তারপরে বিটাকে নিচে নিয়ে যাচ্ছি, তারপরে এটাকে নিচে নিয়ে যাচ্ছি, রাইট? সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ পার্কুলেট আপ, পার্কুলেট ডাউন। টপ ডাউনে কি করছি, আমি একটা এলিমেন্ট যেটা বড় এলিমেন্ট সেটাকে আস্তে আস্তে উপরে নিয়ে যাচ্ছি, দ্যাট ওয়ে ইট ইজ পার্কুলেট আপ, বাট বেসিক্যালি দ্য সেম থিং ইজ হ্যাপেনিং। ওকে, স্যার আপনার অ্যালগোরিদমে কি বটম আপটা ইউজ হয়েছে? অ্যালগরিদমে বটম আপ, আর ওটা মানে অনেক এফিশিয়েন্ট কি টপ ডাউনটার থেকে? ওটা এফিশিয়েন্ট তার কারণ হচ্ছে মানে সরাসরি তুমি 50% কাজ করছো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রথমে তুমি বিল্ড হিপটাতে 50% কাজ করো, এটাতে পুরো কাজই করতে হবে, কিন্তু এখানে বিল্ড হিপটাতে 50% কাজ করছো। ঠিক, so quickly let us go for the analysis. Percolate down requires actually order log n iterations, কেন না বাইনারি ট্রি তো, তাহলে বাইনারি ট্রি এর যে লেভেলগুলো, নাম্বার অফ লেভেলস হচ্ছে অর্ডার লগ এন, অর্ডার লগ এর বেশি লাগবে না, ম্যাক্সিমাম। হ্যাঁ, অর্ডার লগ এন লাগবে। বিল্ড হিপ কি হচ্ছে, অর্ডার এন টাইমস ইটারেট করছে, রাইট? আর টাইম কমপ্লেক্সিটি অফ বিল্ড হিপ তাহলে কি হবে, অর্ডার এন লগ এন। বিল্ড হিপটা যখন বিল্ড হিপ মানে হচ্ছে এই পার্ট, এক একটা পার্কুলেট ডাউনে আমার লগ এন, আর এটার টোটাল হচ্ছে n বাই 2 টাইমস, তার মানে অর্ডার n টাইমস, তাহলে এটার টোটাল হচ্ছে অর্ডার n লগ এন। ঠিক, আর swapping max with last is done order n times, এখানে এটা এটা অর্ডার n টাইমস লাগছে, তার কারণ হচ্ছে আমি এখানে n বার এটাকে কাজটা করছি, রাইট? each rearrange heap takes order log n time, rearrange মানে কি না, ওই পার্কুলেট ডাউন, এটা অর্ডার log n হচ্ছে। তাহলে টাইম কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য সেকেন্ড লুপ সেটা কি হচ্ছে, ওটাও অর্ডার n log n হচ্ছে, তাহলে অর্ডার n log n প্লাস অর্ডার n log n, which is order n log n, তাহলে টাইম কমপ্লেক্সিটি অফ হিপ সর্ট হচ্ছে অর্ডার n log n। বুঝে গেল? দেখি আবার সব চুপ করে গেলে কেন? স্যার এইসব অ্যালগোরিদমের মানে এমনি লজিক্যাল কমপ্লেক্সিটিটা একটু বেশি লাগে, কিন্তু মানে প্রথম দেখে মনে হয়, কিন্তু টাইম কমপ্লেক্সিটিটা সেই কমে যায় কি করে? যথেষ্ট মানে কম। তার কারণ তুমি ওই যে তুমি ডেটা স্ট্রাকচারটা যেটা ইউজ করলে সেটা হিপ, আর হিপ ইজ এ বাইনারি ট্রি, বাইনারি ট্রি অ্যালগরিদম খুব ইয়ে হয়, মানে ফাস্ট হয়, কারণ হচ্ছে ওটা ওই লগ এর নাম্বার অফ লেভেলস, আর তুমি নাম্বার অফ লেভেলস দিয়ে কাজটা করবে। তো এইটাই হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচারের ডিউটি, আর তুমি যদি প্রপার ডেটা স্ট্রাকচার চুজ করতে পারো তাহলে তোমার অ্যালগরিদমটা খুবই সিম্পল হয়ে যাবে। সিম্পল মানে কি, হয়তো দেখতে জটিল কিন্তু প্রচন্ড ফাস্ট হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? আমরা যেরকম মানে ফিবোনাচি সিরিজের মতো একটা সিম্পল প্রোগ্রামে দেখলাম যে রিকারসিভ করার জন্য আমাদের মানে
টাইমটা এক্সপোনেনশিয়ালি বেড়ে যাচ্ছিল ইয়ের জন্য। তো রাইট, না ওখানে তুমি স্পেসও কমিয়েছো ফিবোনাচিতে। ফিবোনাচিতে তুমি স্পেস কমিয়েছো, তোমার অর্ডার এন্ড স্পেসের জায়গায় তুমি জাস্ট দুটো এক্সট্রা এলিমেন্ট দিয়েছো, ইটারেটিভ, তাই না? তো এসেনশিয়ালি তুমি যদি এইভাবে দেখো যে আই ওয়ান্ট টু রিডিউস মাই স্পেস রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড টাইম রিকোয়ারমেন্ট, in many cases they are contrary, দুটো ইয়ে করে না। মানে স্পেস বাড়াতে গেলে, স্পেস কমাতে গেলে টাইম বেড়ে যায়, টাইম বাড়াতে গেলে স্পেস বেড়ে যায় ইউজুয়ালি। বাট দেয়ার আর কেসেস আমরা অলরেডি দেখেছি যেখানে তুমি স্পেসও কমাতে পারো, টাইমও কমাতে পারো। একটু মানে তুমি কি বলবো, ইন্টেলিজেন্টলি ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগরিদম গুলোকে ইয়ে করো, সিলেক্ট করো, তাহলে এটা সম্ভব। এনিওয়ে, আমার মনে হয় আজকের বাকি শর্ট করবো না, আরেকটা শর্ট বাকি আছে, সেটা আমরা আরেকদিন কোনো একদিন করবো, ছোট একটা ক্লাস নেবো। আজকে অনেকটা বেশি হয়ে গেছে বলে আমার মনে হচ্ছে। তো তোমরা দেখো, আমি তোমাদের পুরোটাই পাঠিয়ে দেবো একসঙ্গে, আজকেই পাঠিয়ে দেবো। তো তোমরা এক্সাম্পল নিয়ে নিয়ে দেখো যে কি অবস্থা। যেমন কুইক শর্টটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইয়ে, মানে যেটা ইম্পর্টেন্ট এই অ্যালগরিদম গুলোতে বইতে সবই আছে, সবই ঠিক আছে, যেটা ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে তোমাদের একটু মানে ভাবতে হবে যে লোকটা প্রথম ভেবেছিল সে কিভাবে এলো এটা। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কি বলছি? এগুলো তুমি অ্যালগরিদম গুলো বইতে পাবে, আমিও পড়িয়ে দিচ্ছি, বইতেও পাবে, তার থেকে তুমি বুঝে যাবে। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি ক্রিয়েটিভ দেন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইন দ্যাট ওয়ে, যে আমি কি করে, মানে একটা লোক সে এইটা বার করলো, তার থট প্রসেসটা কি, সেইটা যদি একবার বোঝা যেত তাহলে কিন্তু তুমিও এরকম ভাবে চিন্তা করে নতুন নতুন অ্যালগরিদম বার করো। আমি বলছি না যে সঠিক অ্যালগরিদম বার করো, বাট ইন আদার কেসেস ইউ মে অলসো হ্যাভ কাম আপ উইথ ভেরি ভেরি গুড সলিউশনস। এইটাই হচ্ছে মানে কম্পিউটার সায়েন্সের মজাটা এইখানে। টাকা পাওয়াটা মজা নয়, মানে টাকা রোজগার করাটা একটা মজাদার ব্যাপার না। কেননা in most of the cases টাকা রোজগার করতে গেলে আজে বাজে কাজ করতে হবে। আজে বাজে মানে আনইন্টারেস্টিং কাজ করতে হবে। টাকা প্রচুর পাবে কিন্তু আনইন্টারেস্টিং কাজ করতে হবে। But if you want to be intellectually active, then you have to work with these kind of things, যেখানে তোমার বিভিন্ন রকম কনফ্লিক্টিং রিকোয়ারমেন্টস, তার থেকে তুমি একটা অ্যালগরিদমকে বার করে নিয়ে আসছো। সেটা তুমি তখনই করতে পারবে যখন দেখবে যে এই অ্যালগরিদমগুলো যারা প্রথম আনলো বাজারে তারা কিভাবে এনেছে, how did they think about the problem and how did they come up with this kind of a solution. পার্টিকুলারলি পরে আমরা দু একটা জায়গায় দেখবো, আমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কতগুলো ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করে খুবই ভালো ভালো অ্যালগরিদম আছে। এনিওয়ে, তো সেটা দেখা যাক আমরা দেখবো পরে। তো ঠিক আছে, আজকে রাখি, আমি পাঠিয়ে দেবো তোমাদের, পুরোটাই আমি পাঠিয়ে দেবো, তোমরা একটু দরকার হলে দেখেও নিতে পারো। একটাই যে অ্যালগরিদম বাকি আছে। আর একটা জিনিস আমি তোমাদের নিজেদের বাড়িতে পড়ে নিতে বলছি, which is the bubble sort. Bubble sort and its variants. দু তিনটে ভ্যারিয়েন্ট খুব সোজা সোজা। বাবল সর্টটা খুব একটা বেশি ইউজ হয় না, সেই জন্য বলছি ওগুলো দেখে নিতে পারো। So what is important is to understand insertion sort. Insertion sortটা initially দেখে মনে হবে কিছুই না, বাজে order n square. But there are many situations where the array is almost already sorted. The array is almost already sorted and you just want to insert one or two things. Then insertion sort will be the ideal one because that is order n. তো
এই ইনসার্শন সর্টটাও ভালো করে বুঝতে হবে। স্যার আপনি এই যে বললেন অলরেডি সর্টেড, এই জিনিসটাই বের করে কি করে? এটা তো ও অফ এন টাইম লেগে যাবে just তোমার প্রবলেমটাই এরকম যে অলরেডি সর্টেড আছে, তুমি জানো। you need not test the sortedness. ধরো তোমার একটা ডিকশনারি আছে, ডিকশনারিটা তুমি জানো অলরেডি সর্টেড, এবারে তুমি ওখানে কিছু জিনিস ইনসার্ট করো, তাহলে ইনসার্শন সর্ট ইজ দ্য বেস্ট। বা তুমি জানো যে অলমোস্ট অলরেডি সর্টেড, মাঝখানে একটা দুটো ডিস্টারবেন্স আছে, ইনসার্শন সর্ট উইল বি দ্য বেস্ট। তুমি যদি জানো, তোমাকে আগে থেকে জানতে হবে, প্রবলেমটা তোমায় জানতে হবে, যার জন্য প্রবলেম রিকোয়ারমেন্ট স্টাডি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রিকোয়ারমেন্টটা যদি না বোঝা যায় তাহলে কিন্তু কিছু হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে, মার্জ আজকে শর্ট, কুইক শর্ট আর ডিপ শর্টের মধ্যে কোনটা বেটার? কোনটা বলো বলো। লাস্টে যে তিনটে আমরা দেখলাম যে সবকটাই n log n অর্ডার ছিল, তাদের মধ্যে কোনটা বেশি এফিশিয়েন্ট? কুইক সর্ট হচ্ছে সবচেয়ে এফিশিয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি, ওই জন্য ওটার নাম কুইক সর্ট। মানে তোমরা এগুলো আসলে দেখতে হবে, তোমরা কিন্তু ওই এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করবে, আমি অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, ইমপ্লিমেন্ট করবে, করে তোমাদের অ্যারের মধ্যে দিয়ে দিয়ে করতে হবে, টাইমটা দেখতে হবে, তবে কি তোমরা বুঝবে। না থিওরিটিক্যালি আমি অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কোনটা কম হচ্ছে বেশি হচ্ছে, এটা কিন্তু প্রোগ্রাম চালিয়ে টাইমটা ক্যালকুলেট না, মানে টাইমটা মেজার করে দেখতে হবে, and then you have to draw the curves। ঠিক আছে, তবেই তোমার অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা হলো, মানে তুমি একটা থিওরিটিক্যাল অ্যানালিসিস করলে তার সঙ্গে তুমি প্র্যাকটিক্যালি টাইম মাপছো, আর আরেকটা জিনিস করছো, সেটা হচ্ছে তুমি প্রোগ্রামটাকে ইনস্ট্রুমেন্ট করে, মানে প্রোগ্রাম ইনস্ট্রুমেন্টেশন করে নাম্বার অফ কম্পারিজনস বার করছো বা নাম্বার অফ ইটারেশনস বার করছো, এগুলো করে করে তোমার দেখতে হবে যে ওই যা আমরা থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন করেছি সেটার সঙ্গে মিলছে। তাহলে এই তিনটে জিনিস একসঙ্গে, অর্থাৎ মেজারমেন্ট অফ টাইম, program instrumentation and calculation of some of the parameters এবং theoretical calculation, theoretical analysis, এই তিনটেকে যদি মেলাতে পারো তাহলে তুমি বুঝবে যে না তুমি ঠিক জায়গায় গেছো। তিনটের মধ্যে একটাও যদি না মেলে, কোনো একটা যদি মিললো না, তার মানে কোনো একটাতে গন্ডগোল আছে। এবার থিওরিটিক্যাল অ্যানালিসিস দিনের পর দিন লোকে করেছে, ফলে ওটাতে গন্ডগোল থাকার কথা নয়। তাহলে তোমার মেজারমেন্টে হয় গন্ডগোল হচ্ছে, নয়তো ক্যালকুলেশনে গন্ডগোল হচ্ছে। থিওরিটিক্যাল অ্যানালিসিস কিন্তু বহু লোক আগে করে গেছে, তাই না? কিন্তু যদি একটা একদম নতুন প্রবলেম হয়, সেখানে তোমার থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশনটা ভালো করে করতে হবে, থিওরিটিক্যাল অ্যানালিসিসটা করে এবারে তার করসপন্ডিং মেজারমেন্ট এবং ক্যালকুলেশন গুলো করো। তো অ্যানালিসিস, ক্যালকুলেশন, মেজারমেন্ট, এই তিনটেকে কোলাবোরেট করা হবে, তাহলে তুমি বুঝে নেবে ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা করি, রাখি। ওই মাঝখানে একটা আমরা ছোট ক্লাস নিয়ে নেবো, একটা সর্টিং আছে, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং, সেটা কিন্তু কম্পারিজন ছাড়া। এগুলো যে কটা করলাম সেটা হচ্ছে ইউজিং কম্পারিজন, কিন্তু এর পরে যেটা করবো সেটা উইদাউট কম্পারিজন। ঠিক আছে, আজকে লগ আউট করছি। থ্যাংক ইউ অল।